So I'd like to start today the new topics. That is the already that is our Python. So I think you can see my screen, right? Hopefully. Yes, sir. So yeah, and Yes, all sir. of you will actually work with me, and I believe you are ready with your computer. So you just write type code on your computer. So you know how to do that. So you have to write on your browser colab.research.google.com. So in the Colab, you can find this interface over here. If I click the new file, welcome to Collaboratory or new notebook. Yeah. So I just take the new notebook. Well, yeah. So you can see the interface, which is a new interface over here. Well, yeah. So you just save it as a data mining, data mining. Our class is Sunday, Tuesday. Yeah. So yeah, at first, already I just give you a quick review. So dear, if I write here a variable, let's say a equal to 4, right? I can print a, what is the value of the a? So obviously it is very simple. I can say the value is, yeah. Yeah. So dear, what you can see, the value is 4. So we can see the value of the A. But what about the type of A? A type take what is the type of A, right? তুমি যদি লেখো the type A. So you want to see the type of A. What type of A? Is it integer or is it float, string, whatever? So now I can see the type, not the value, right? Previously, I can see the value of 4. Already you saw the value of A, which is 4. But now you can see not the value, yeah. So you can see the type of a type হচ্ছে integer সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো class in মানে এ হচ্ছে একটা in class so that's why you can see class in why because a তে তুমি 4 রেখেছো এখন দেখো a তে যদি আমি রাখি 4.0 তাহলে কি হয় আমি একটু দেখি ফ্লোট হবে স্যার ফ্লোট হবে ভেরি গুড এখন যদি আমি এখানে রাখি যে এর আমি যদি রাখতে চাই hello and you can see the different type. স্ট্রিং হবে স্যার Very good. So, but the another things, if you write a equal to int 4.0, so since 4.0, তাহলে it is supposed to show what float, তাই না? Float show করার কথা না? Understand my point? জি স্যার এখানে float show করবে না। কেন করবে না? That is the type. ইন্টিজার স্যার এই ব্যাপারটা কি এটাকে আমরা বলছি টাইপ কাস্টিং এবার বুঝতে পেরেছো তাহলে আব্দুল্লাহ আল আবিদ টাইপ কাস্টিং এর পারপাসটা কি বলতো আব্দুল্লাহ আল আবিদ স্যার টাইপ কাস্টিং এর পারপাসটা হচ্ছে স্যার আমার যেমন ইন্টিজার ফ্লোট ভেক্টর স্ট্রিং এক একটা স্যার যে টাইপ গুলো নিচ্ছি আমি স্যার এগুলো নির্ধারণ করা স্যার বোঝার জন্য ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড Thank you, dear. থ্যাংক ইউ স্যার So, dear, let's move on to the next point. I think you can understand the typecasting and the basic understanding of typecasting. Another thing that is very simple, how can we assign the value in a different variable, right? The different variable আমরা কিভাবে value assign করতে পারি? Well, in a single line, আমরা তো different value assign করতে পারি, but in a single line, how can we do that? Let's say আমাদের এখানে দেখো a equal to কত? a equal to red, b equal to green, c equal to yellow. এটাকে আমাদের কিভাবে করতে হতো এভাবে লিখতে হতো a red then b green বুঝতে পেরেছি but we don't need to write in a separate line but you can if you want yeah so যদি তুমি মনে করো যে আমি এক লাইনে ভ্যালুগুলো দিতে চাই তাহলে আমি করতে পারবো this is the reason and if you print let's say C oil fine I'm really print CD okay yeah the value is 0 yeah very good very good well yeah similarly for same value if you want to same value in a multiple variable how can you do this so আমরা যদি একই ভ্যালু মাল্টিপল ভেরিয়েবলে দিতে চাই তাহলে আমি আরেকটা করি let's say আমি লিখলাম যে x equal to y equal to z equal to so if you write here but the value of x is 10, the value of y is 10, as well as the value of z is 10.
So multiple value you can write in a single line. Print. Yeah. So you can see over here the output is 10. Yeah. Well, let's move on to the next point. I would like to show you that there are different type of data type, which already you know from our basic lecture, first lecture, right? Numeric, square type, mapping type. This is a kind of dictionary type, right? Dictionary, set type, frozen set, boolean, byte. So actually, don't worry about this. Yeah, I don't see anything tough over here because তুমি দেখো এগুলো হচ্ছে matter of knowing যে বিভিন্ন ধরনের তোমার what I'm saying ডাটা টাইপ থাকবে, সেই ডাটা টাইপগুলো তুমি দেখে নেবে, এটা নিয়ে তো তোমার ওর কোনো কারণ নেই। হয়তো আমার কাছে একটা নিউ ডাটা টাইপ মনে হয়েছে, ওকে আমি সেই ডাটা টাইপটা দেখে নেবো, ওকে আই উইল টক অ্যাবাউট দিস লেটার অন। ইয়া, সো দ্য ওয়ান অফ দ্য থিং অলরেডি ইউ নো, মানে আমি কি দেখানোর দরকার আছে যে এক্স ইকুয়াল টু হেলো পাইথন দিস ইজ দ্য স্ট্রিং টাইপ? আই থিংক আই ডোন্ট নিড টু শো ইট, এগুলো আমার মনে দেখানোর দরকার নেই। আমরা এটা হলো ইন্টিজার, তাই না? প্রিন্ট টাইপ এক্স, তাহলে এক্স এর টাইপটা ইন্টিজার, এগুলো আউটপুট, এটা কমেন্টস, এটা হচ্ছে কমেন্টস। তাহলে বলছে যে এটা যদি রান করি এই অবশ্য ক্লাস str, এই যে একটু আগেই দেখিয়েছিলাম, এটা ইন্টিজার কথা বলেছিলাম, ফ্লোট নিয়ে কথা বলেছিলাম, কমপ্লেক্স টাইপ এরগুলো কিরকম, ধরো এটা হলো কমপ্লেক্স, হলো ম্যাথমেটিক্স এর জন্য আমাদের লাগে, হ্যাঁ 5, দিস ইজ দ্য কমপ্লেক্স টাইপ। well yeah, now I would like to talk about the something different, that is the list, and what is the concept of the list. So লিস্টের কনসেপ্ট হলো ইটস আ কাইন্ড অফ অ্যারে, আমরা যেটা সিতে বা অন্যান্য প্রোগ্রামিং এ অ্যারে দেখেছি, এখানে ইটস আ কাইন্ড অফ লিস্ট। What is it? Suppose আমি লিখলাম x equal to দেখো 2 4 1, so it looks like array, right, in the concept of your C programming or other programming languages, but here it is a list, এখানে আমরা এটাকে কি বলবো, লিস্ট বলছি। Well fine, so if I print, so you can see the value is 2 4 1, right? So what I want to tell you that we can write in another way, আমরা কি অন্যভাবে লিখতে পারি, কি রকম যে আমি যদি পুরো ভ্যালুটা না দেখতে চাই, আমি দেখতে চাই যে তোমার x1 এর ভ্যালু কত, what is the value of x1? So you know the value of x1 is 4 because 0 is 2, 1 is 4, 2 is 1, এটা বুঝতে পেরেছো? কারণ এই যে 0 পজিশন থেকে শুরু হবে 0, why it is 4, I think it is very clear to all of you কেন 4 হয়েছে। Similarly you can use the first bracket as well, as আমরা চাইলে সেখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করতে পারি। Well, another interesting things যে আমরা রেঞ্জ ইউজ করতে পারি। রেঞ্জ টাইপ আমরা কি করি জানো, এই যে রেঞ্জ যদি আমি 10 দিই তাহলে এটা 0 থেকে মূলত 9 পর্যন্ত হবে, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ রেঞ্জ। and data type set, okay, যদি আমরা set ইউজ করতে চাই then you can write the second bracket, yeah? That is called the curly bracket. So this is the set, this is not the list, huh? It is not a like array, this is a set, and the concept of set later we will show you the set, and this is also set. এখন set আমরা মূলত দেখো ডিকশনারি বা এই টাইপের জন্য ইউজ করি, যেমন এখানে দেখো নেম কৌশিক, এজ 23, মানে সেটের সাথে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা। Another thing is that এখানে একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আছে, সেটা হলো যদি আমি লিখি float b, স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, রাইট, একটু বলছি তোমার ইয়ে হতো যে আমি যদি b লিখি তাহলে ইউজুয়ালি এটা আসার কথা 12, রাইট, কিন্তু এটা 12 আসবে না, এটা আসবে 12.0, কারণ এটাকে আমি কাস্টিং করে ফ্লোট করে নিয়েছি, বাট যদি ফ্লোটটা না থাকতো তাহলে আউটপুট অলওয়েজ 12 আসতো, ইন্টিজার হতো স্যার। কাস্টিং করেছো তার মানে সে 12.0, মানে it indicates that this is the float. Okay, another thing is that এখানে আমরা যদি কোনো একটা কিছু লিখতে চাই, the value of b is value of b, তাহলে এটাকে আমরা কি করলাম, ডাবল কোটেশনে লিখে এই যে এইভাবে আমরা দিয়ে দিলাম, তাহলে আমরা the value of b, এটা বুঝতে পেরেছো? Yeah, so you can together you can print the multiple value. Another thing is that তোমরা ডাবল কোট দিয়ে লেখা সিঙ্গেল কোট ইট ইজ সেম, মানে পাইথনে বুঝতে পেরেছো? কারণ হচ্ছে ডাবল কোট লেখলো স্ট্রিং, সিঙ্গেল কোট দিলো স্ট্রিং, এই দুটো দেখো বুঝতে পারো কিনা, কেউ যদি না বুঝে বলো। নাও দিস ইজ অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং থিং, সেটা হলো কি যে আমরা যদি মাল্টিপল লাইন লিখতে চাই,
সাপোজ আমি s ইকুয়াল টু এটা লিখতে চাচ্ছি, যদি এরকম করে লিখে দেখো, I live in ঢাকা, হ্যাঁ কোন এটা হবে না, অথবা আমি লিখতেছিলাম I live in ঢাকা, আমি পরে একটা লাইন দিতে চাই, হ্যাঁ পরের লাইনটা তো এন্টার হয়ে যায় না, এন্টার দিলাম, তারপর লিখলাম এটা কোলন দিয়ে দিলাম, কমা দিলাম, কমা দিয়ে এরপর আমি লিখতে চাই green is my favorite। মনে হয় আমি দুটো লাইন এভাবে লিখতে চেয়েছি, এটা তো স্ট্রিং এ, দেখো এই স্ট্রিং এখানে শুরু করলাম, এখানে শেষ করলাম, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক, এটা এরর শো করে। তাহলে আমি কি করতে চাই, এখন বলতে পারো কি এখানে দিলে হবে, তাও হবে না, এখানে দিলে যেটা হয় কি, আমি চাচ্ছি দুইটা লাইনে চাই, আই লিভ ইন ঢাকা এক লাইনে, গ্রিন এক লাইনে চাই, কিন্তু এখানে দিলে কি হচ্ছে, আচ্ছা এখানে দিয়ে আমি যদি গ্রিন দিই, প্রিন্ট, আমি যেটা চাচ্ছি সেটা তো হচ্ছে না, রাইট? সো তাহলে কি করতে হবে, আমি চাচ্ছি যে ডিফারেন্ট লাইনে আসুক, এখন তুমি বলো যে এটা নিচে নামিয়ে দিব, তাহলে কি হবে, সেটা তো দেখলাম হয়নি, তো হয়েছে। সো देयर আর ডিফারেন্ট টেকনিক, হোয়াট ইজ দ্যাট, কোটেশন দেব স্যার, আরো কোটেশন yeah, দেব। you can write a triple quotation and put here triple quotation, now it's work, এখন দেখো তুমি যেভাবে দিবা সেভাবে তুমি পাবা। স্যার যদি আরো 4-5টা লাইন হয়ে থাকে তখন কি আমরা 3টা করে কোটেশন দিব? হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনটে লাইন Same. কতগুলো, তুমি তিনটে কোটেশন একই বা যে কত লাইন হোক সমস্যা যে নেই। কটা লাইনে হোক। সো সিমিলারলি তুমি সিঙ্গেল কোডও ইউজ করতে পারো, এখানে আছে। সো এবারে লেন্থ বের করে, এগুলো আমরা দেখানোর কিছু নাই যে কিভাবে আমরা লেন্থ বের করি। লেন্থ ইজ এ ফাংশন ln, ln এ দিলে ওর লেন্থটা বলে দিবে, এগুলো তোমরা সি বা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে করেছো। নাও ডিয়ার, আমরা এখন লেটস সে লুপ দিয়ে কিভাবে কিছু প্রিন্ট করতে চাই। If you don't understand, you must ask me, okay? না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু several times, no problem. এখানে দেখো একটা সিনট্যাক্সটা বোঝানোর ট্রাই করি তোমাদেরকে। সিনট্যাক্সটা হলো, সো জি স্যার। এখানে কি হয়েছে, এই লাইনটা তোমরা একটু বোঝার ট্রাই করো। এখানে হচ্ছে কি ফার্স্টের এটা এতে রেখেছে, আচ্ছা এটা এ না দিয়ে এক্স দিই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এখন দেখো এটা এক্স এ রেখেছে, তাহলে এক্স প্রিন্ট করলো, পরে পিটা এক্স এ রেখেছে, পি প্রিন্ট করলো, পরে পিটা এক্স এ রেখেছে, পি প্রিন্ট করলো, এভাবে করেছে। কেউ যদি না বুঝে আমাকে একটু বলো। and why semicolon, because this is the syntax, right? This is the syntax. জি স্যার, লুপ ইউজ করা হয়েছে তো। হ্যাঁ এটা লুপ, এটা একটা ফর লুপ বা ফাংশন সবকিছুর আগে হচ্ছে সেমিকোলনটা দিতে হয়। দিতে হবে। আর এখানে এই প্রিন্ট এক্সটা এই লুপের আন্ডারে, কারণ ইনডেন্টেশন ইউজ করা হয়েছে, দেখো একটা ট্যাব ইউজ করবে। যদি আমি এবার ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই, সেটা কি জানো, এই যে এখন দিলাম না, এখন একটা এরর দিবে, কারণ এক্স এর ভ্যালু নেই। এবার দেখছো কেন এরর দিয়েছে, এক্স ইট হ্যাজ নো ভ্যালু, কারণ এক্সটা তো লুপের ভিতরে না, এখন এক্সটা লুপের ভিতরে, এটাই হলো ডিফারেন্স, বুঝে ট্রাই করো। এখানে কোনো ব্র্যাকেট এক্সট্রা দিতে হবে না, মানে তোমার ইনডেন্টেশন অর্থাৎ একটা যে ট্যাব বা স্পেস যেটা বলো, তো মানে বুঝে সুবিধাতে আমি বলছি, ওটা দিয়ে বুঝাতে হবে যে এই প্রিন্টের আন্ডারে। কনিকা, এখানে ব্র্যাকেট নাই যে প্রিন্ট, আমরা কিভাবে বুঝবো এখানে কেন ব্র্যাকেট ইউজ করি নাই, why bracket is not used here? স্যার এখানে ব্র্যাকেট ইউজ করলে স্যার এটা এভাবে লুপ অনুযায়ী মানে প্রিন্ট হবে না। না ব্র্যাকেট ইউজ করার এখানে সিস্টেম নাই, এখানে সিস্টেমটা হচ্ছে তুমি ওই ইনডেন্টেশন ইউজ করো, অর্থাৎ লুপ বরাবর নিচের লাইনগুলোকে একটা করে ট্যাগ দিয়ে দিবে ভিতরে। এখন ক্লিয়ার? জি স্যার, একটা একটা করে আলাদা আলাদা ভাবে প্রিন্ট হবে, কিন্তু এখানে ব্র্যাকেট ইউজ করার দরকার নাই। না এটা একটু তোমরা বোঝার ট্রাই করো, এখানে আসলে কি ঘটনা ঘটেছে বুঝতে পারবে? এটা একটু বোঝার ট্রাই করবে তোমরা নিজেরা। ওকে স্যার। এটা আগের লেকচারগুলো যদি বুঝে থাকো তাহলে বুঝার কথা, তো কাজই বলো, কাজই বলতে চাইছো।
ভেরি গুড। স্যার এখানে একটা স্ট্রিং অপারেশন করছে, একটা স্ট্রিং নিয়েছে এখানে যে কৌশিক একটা লাইন ছিল, ওর মধ্যে কৌশিক ওয়ার্ডটা আছে কিনা এটা হচ্ছে এখানে ডিফাইন করতেছে। যদি ইন প্রেজেন্ট থাকে তখন প্রিন্ট করতেছে ইয়েস কৌশিক অ্যাভেলেবল, আর নহলে হচ্ছে নট প্রেজেন্ট। ভেরি গুড। সো বিষয়টা যেটা হলো তোমার দেখো, দিস ইজ দ্য সিনট্যাক্স এবং হোয়াট ইজ টেক্সট। টেক্সট ইজ এ ভেরিয়েবল যেখানে তোমার আসলে ওই ভ্যালুটা আছে, তাই না? এটা হলো সেই টেক্সট। সো টেক্সট ইট ইজ ইউজ অ্যাজ এ ভেরিয়েবল। ওকে ফাইন। এখন তুমি এখানে কোনো একটা টেক্সট দিয়ে বলবা এই টেক্সট, সরি কোনো একটা কিছু কৌশিক লিখেছো, কৌশিক লিখে জানতে চাচ্ছ যে কৌশিকটা কি টেক্সটে আছে কি নাই। ওকে, কৌশিক টেক্সটে আছে, এই জন্য বলছে ইয়েস। এখন কৌশিকের জায়গায় তুমি বানানা লেখো, তাহলে রেজাল্ট আসবে এই ইয়েসটা প্রিন্ট হবে না, কারণ এটা তো নাই, তাহলে তখন এটা প্রিন্ট হবে না। ঠিক তেমনি ভাবে যে কোনো একটা লেখা নাই সেটা দেখতে চাচ্ছ, যে সরকার বলছো সরকার নট ইন টেক্সট, যদি টেক্সটে না থাকে তাহলে ইয়েস বলবে। এখন দেখি তো সরকার টেক্সটে আছে কিনা, নাই, তাহলে প্রিন্টটা কাজ করবে। কিন্তু আমি যদি এখানে লিখি সরকারের জায়গায় কৌশিক লিখি, ইফ কৌশিক নট ইন টেক্সট, তাহলে তাহলে কি প্রিন্ট কাজ করবে কি করবে না? আমি যাকে যে সে বলবা আবু রায়ান খান বলো। জি স্যার, না থাকবে না এখানে, কারণ আমাদের সিনট্যাক্সের ভিতরে সরকার নামে কোনো ভেরিয়েবল ছিল না। না সরকার না, আমি বলছি এখানে আমার এই সরকারের জায়গায় লেখা আছে কৌশিক। হ্যাঁ, কৌশিক নট ইন টেক্সট, তাহলে কি প্রিন্ট কাজ করবে কি করবে না? না স্যার, কাজ করবে না, কারণ বুলিয়ান এক্সপ্রেশনটা আসবে না, কারণ কৌশিক ইজ দেয়ার ইন দ্য সিনট্যাক্স। Yeah, you're right. Very good, thank you. So I think everyone, you got the point. Yeah, well, however, so now we can how to slicing the string কে আমরা কিভাবে স্লাইসিং করব সেই কনসেপ্ট আমরা জানার চেষ্টা করছি। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি একটা টেক্সটে কৌশিক, দিস ইজ ইউর ফার্স্ট পাইথন প্র্যাকটিসটাকে আমরা নিয়ে যাই, সেই সাথে এটাও নিয়ে যাই। So text Kaushik, this is your first Python. This is the comments already, you know, it doesn't work, and this is also comments. It doesn't work. এটা কাজ করবে না. It works as a comment. Well, এখন আমরা দেখি আউটপুট কি। কৌশিক কেন এসেছে 6 to 13, 6 নম্বর পজিশন থেকে 13 পজিশন, তাহলে কি হেচ হলো 0 নম্বর পজিশনে, তাহলে 0 1 2 3 4 5, 5 নম্বরটা হচ্ছে স্পেস, 6 নম্বরটা হচ্ছে কে, তাহলে 6 থেকে 7 8 9 13 পর্যন্ত প্রিন্ট করলো, তাহলে 6 থেকে 13 তে কি আছে, কৌশিক আছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তোমাদের একটু টাস্ক দিই, এটা একটু বুঝে ট্রাই করো, পরের গুলো একটু তোমাদের টাস্ক, সবাই একটু বুঝে ট্রাই করো। আচ্ছা নেক্সটটা বলি, এটা যদি আমরা প্রিন্ট করি আউটপুটটা কি আসবে? আউটপুট আসবে এখানে কিছু লেখিনি, তার মানে 0 থেকে শুরু হবে। কত থেকে শুরু হবে? কিছু না লিখলে 0 থেকে শুরু হবে, তাহলে 0 থেকে 13, তাহলে এখানে কি দেখো H0 E1 L2, তাহলে কি AL3, তারপরে 4 5 6 7 8 9 10 11 12, স্যার হ্যালো কৌশিক পর্যন্ত যাবে স্যার। 13, এটা হচ্ছে হ্যাঁ 13 পর্যন্ত তাহলে আসছে। কেন আউটপুটটা হ্যালো কৌশিক এসেছে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি কিনা? জি জি স্যার। স্যার। কৌশিক জি স্যার। পর্যন্ত স্যার 13 নাম্বার ইয়ে, কিন্তু স্যার যদি কমা দেওয়া হয় তাহলে এটা 14 হয়ে যায় স্যার। কমাটা 14, জি স্যার। এটা আসলে কমাটা 14, আমরা আসবে 13 পর্যন্ত আসবে। সেম ভাবে দেখো 15 থেকে শুরু হবে শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ না পায়, তাই না? জি স্যার। If you don't write anything, that means this is the end. আর এটা তো নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং, এটা তোমরা বুঝে ট্রাই করবে এবং নেক্সট ক্লাসে অ্যানসার দিবে। এটা বুঝা গেছে, বাট বলবো বলো। স্যার এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং বলতে 0 যখন গেছে এরপরে হচ্ছে আবার ব্যাকে চলে আসছে, মানে এন্ডে চলে আসছে, এন্ড থেকে হচ্ছে সেই ইন্ডেক্সটা নেওয়া শুরু করছে। সো এন্ডের দিক দিয়ে যদি আবার আমি 6 ঘর পিছাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্র্যাকটিসের সি থেকে এ থেকে শুরু হচ্ছে জিনিসটা, 6 থেকে -2 পর্যন্ত যাবে, এ সি টি আই, প্র্যাকটিসের এই 4টা ঘর দেখাচ্ছে এখানে। ওই মানে আমরা পুরো এইভাবে আলোচনা করতে শেষ করতে পারবো না, হ্যাঁ এই জন্য মাঝে মাঝে কিছু সোডিয়ার এখানে কিছু আপার লোয়ারের বিষয় যেটা সেগুলো মেবি আমরা কিছুটা করেছি, তোমরা জানো যে আপার লোয়ার করার বিষয়টা মডিফাই স্ট্রিং, যে টেক্সট
টু ডট লোয়ার লিখে দিলে ডট আপার লিখে দিলে আপার হবে, কিন্তু আপার ইজ এ কি, এখানে আপারটা কি হিসাবে কাজ করে বলতে পারো? একটা ফাংশন। তো তোমার টেক্সট টুতে যে লেখাটা আছে কেস করার জন্য। হ্যাঁ পুরোটা আপার হয়ে যাবে, লোয়ার হয়ে যাবে, এগুলো কেমন বলার দরকার আছে? এগুলো একটু বুঝতে হবে, কারণ আদারওয়াইজ তো আমি সামনে যেতে পারবো না। ওকে, এখানে মনে করো আমি যদি এরকম করি, print text to দেখো উপরের লেখাটাতে স্পেস গুলো কিন্তু কাউন্ট করেছে। স্যার এটা মেবি শুরুর এবং শেষের স্পেসটা কেটে দেয়, মাঝখানের স্পেসগুলো মেবি ঠিক রাখে স্যার। এখানে রাইট, তোমার ফার্স্ট এরটাতে দেখো শুরুতে একটা স্পেস কিন্তু সে কনসিডার করেছে, কিন্তু সেকেন্ডে যখন আমি স্ট্রিপ করলাম তখন শুরুর স্পেসটা কিন্তু কেটে প্রিন্ট করেছে, দেখো সেইখান থেকে প্রিন্ট করেছে, তার মানে কি ফার্স্টের স্পেসটা সে রাখেনি। ধরতে পেরেছো কিনা? নাও রিপ্লেস স্ট্রিং, স্ট্রিং রিপ্লেস করার যে কনসেপ্টটা, হ্যাঁ, যে আমরা টেক্সট টু হেলোকে আমি হাই করে দিয়েছি, এটা হলো স্ট্রিং রিপ্লেস করার কনসেপ্ট। অথবা can see যেমন যদি এখানে করি, টেক্সট টুতে আছে আমার কি হেলো পাইথন, হেলো পাইথনটাকে আমি বললাম কি যে হেলোটাকে হাই করে দাও, কার হেলোকে? টেক্সট টুর যে হেলো আছে, তাহলে কি হাই পাইথন প্রিন্ট করলো, এটাকে আমরা বুঝতে পেরেছি, এটা হচ্ছে রিপ্লেস স্ট্রিং। এখন হাই না করে ধরো আমি এরপর অন্য কিছু করে দিলাম, ঢাকা পাইথন, তার মানে কি হেলোটা ঢাকা হয়ে যাবে। কোন হেলো? টেক্সট টু স্যার হেলো। হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লিয়ার এটা? জি স্যার। জি স্যার। তোমরা এটা ক্লিয়ার হলে আমার বাকিগুলো আর আমি দেখাচ্ছি না, তোমরা দেখে নিও। কনক্যাটেনেশন তো আমরা বুঝি, কনক্যাটেনেশন মানে হলো আমরা প্লাস দিয়ে দুটোকে একসাথে প্রিন্ট করতে চাই, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ কনক্যাটেনেশন। এখানে দেখো আমি কমেন্টস দিয়ে দিয়ে লেকচার নোটটা তো দিয়ে দিব, আমি কমেন্টস দিয়ে দিয়ে লিখে রেখেছি, হ্যাঁ, যেন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। প্রত্যেকটার আউটপুট দেওয়া আছে পাশে, কমেন্টস দেওয়া আছে, অসুবিধা হবে? আশা করা হবে না স্যার। হ্যাঁ, তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো যে আসলে এইগুলা মিনিমাম মানে দুটো ক্লাস কিছুই না, কিছু বলো, কিছুই না, একটু ফাস্ট যাওয়ার জন্য এই কাজগুলো করছি। আচ্ছা, দিস ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এটা ইন্টারেস্টিং হলো কি যে কোয়ান্টিটি হচ্ছে 3, আইটেম নং 0 5 6 7, সো দিস আর দ্য ভেরিয়েবল, কোয়ান্টিটি, আইটেম নং, প্রাইস, এই তিনটা ভেরিয়েবল। মাই অর্ডার একটা ভেরিয়েবল, যেখানে বলছে I1, দিস ইজ দ্য হোয়াট ব্র্যাকেট ইজ ইট, এটাকে আমরা কি ব্র্যাকেট বলি? সেকেন্ড ব্র্যাকেট ছাড়া দিস ইজ অ্যানাদার নেম, হোয়াট ইজ ইট, ক্যান ইউ টেল মি? কার্লি ব্র্যাকেট। Curly bracket, yeah, curly bracket. So over here what you can see যে I1 curly bracket prices of item curly bracket, এখন তুমি যখন প্রিন্ট করলা my order dot format quantity item এবং price, তাহলে my order এ ওই স্ট্রিংটা আছে, তাহলে my order এর প্রথম কার্লি ব্র্যাকেটে কোয়ান্টিটি বসবে, সেকেন্ড কার্লি ব্র্যাকেটে, তাহলে my order এর প্রথম কার্লি ব্র্যাকেটে I1 quantity 3, তাহলে I1 3, দেখো আউটপুট কি আসছে, I1 3 prices of item এত ফর এত, দিস ইজ দ্য আউটপুট, এটা কিন্তু আউটপুট প্রোগ্রাম। So I think is that clear to you? Majidul Islam, তুমি এটা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Very good, very good. Thank you so much. So there are some Boolean expression. এগুলা as it is other languages যেরকম Boolean expression গুলো is greater than, equal, is less than. I think I don't need to explain those things, right? Print bool hello অথবা output true হবে, যে কারণ হচ্ছে যে এখানে print যদি এটা, সেটা আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি তোমাদের। তোমার মনে হতে পারে এখানে প্রিন্ট বুল হেলো দিলে আউটপুট হেলো আসার কথা, মানে তুমি হয়তো ভাবতে পারো কিন্তু ট্রু কেন আসলো? ট্রু আসলে কারণ দিস ইজ নট এ ব্ল্যাঙ্ক, যদি আমি এটা ব্ল্যাঙ্ক করে দিই দেখো, তাহলে এটা আউটপুট কিন্তু এখন ফলস আসবে। কেন ফলস? কারণ এখানে কিছু নাই, ফাঁকা, দ্যাটস ওয়াই ট্রু আর ফলস বিষয়টা ধরতে পেরেছো কিনা? তাহলে কখন ফলস আসবে? সাইদ মাহমুদ বলো, সাইদ মাহমুদ, ফলস কখন আসবে?
স্যার ফলস আসবে স্যার যদি আমি এখানে খালি করে দিই, কিছু না লিখি, এখানে হ্যালো লেখা আছে, যদি আমি খালি করে দিই। Very good. I think you got the idea. Thank you so much. So similarly, you can find the others. Egulo দেখে নিবা, you can also. Then we'll I can divide the operation, arithmetic, assignment, comparison operator, logical operators, identity operators, membership operators, bit-wise. These are the operators already you know. You have the idea regarding these. স্যার So আমরা অপারেটর গুলো দিয়েছি দেখো প্লাস মাইনাস এগুলো আর আমি বলবো না এখন পাইথনে ডিফারেন্ট ওয়ার্ডে লিখতে বাট অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ যদি জেনে থাকো সেম কনসেপ্ট অ্যারিথমেটিক অপারেটর গুলো আছে তবে একটা কোশ্চেন আমি করে রাখি যাই এটা তোমরা বুঝতে পারবে এটা একটু দেখতে চাই এটা বুঝে হোয়াই ইট ইজ এ 16 16 কিভাবে আসলো বলতে পারবে বর্গমূল 2টা পাওয়ার এখানে আর 4 হলো বেস ওকে তার মানে x1 মাল্টিপ্লিকেশন ইকুয়াল টু 2 তাহলে শেষে যেটা থেকে সেটা পাওয়ার হিসেবে বসে তাই তো সো কি হবে জি স্যার x1 জি, স্যার। x1 into 2 না স্যার তাহলে তো স্যার 8 হবে স্যার। 4 বার গুণ মানে ইয়ে হবে। তাই মানে এটা স্যার বলো, দুইবার তো স্যার ডাবল মাল্টিপ্লাই হবে আর কি তাহলে কি হবে যে স্যার x1 দুইবার গুণ দুইবার x1 হবে, into 2 x1 দুইবার হবে তাই না x1 equal to x1 into x1 এটা বলছো into x1 ইয়েস স্যার। তাহলে 4 না স্যার into 2 দিয়ে দুইবার গুণ দেওয়া হচ্ছে বলো তাহলে কোন কনসেপ্ট হবে চ্যাটে লিখে দাও স্যার এখন যেটা দেওয়া আছে এটাই স্যার ঠিক টুটা আছে স্যার ডাবল হবে যেটা দিছে 4 into 4 x into x এটাকে যদি তুমি ভেঙে লাগো তাহলে কি এরকম হবে জি স্যার 4x স্কয়ার হবে। স্যার আসলে যা হয়েছে প্রথমে স্যার আমরা x1 কে ডিফাইন করছি 4 পরের যখন সেকেন্ড লাইন লিখলাম x1 দিয়ে স্যার যখন স্যার ডাবল অ্যাস্টেরিক ইউজ করছি তখন মানে এর এক্সপোনেন্ট আমি ডিক্লেয়ার করছি যে x1 এর এক্সপোনেন্টটা হচ্ছে 2 পরে যখন x1 আমি হচ্ছে প্রিন্ট করতে দিছি তখন এক্সপোনেন্ট সহ হচ্ছে ওই যে 4 টু দি পাওয়ার হচ্ছে 2 সেটা তাহলে দিস ওয়ান x1 এক্সপোনেন্ট 2 জি স্যার এটা স্যার x1 into x1 এই যে এক্সপোনেন্ট 2 মানে কি এটা বুঝেছো কিনা জি স্যার বুঝছি স্যার। স্যার এই যদি আমরা 3 দিতাম তাহলে 4 হলো 3 বার গুণ হইতো তাহলে যে মানটা আসতো ওকে সো সিমিলারলি নট ইকুয়াল এর ইউজটা তোমরা অলরেডি জানো যে x1 মনে করো x1 equal to 1 এই কন্ডিশনটা হচ্ছে কিন্তু ট্রু কারণ x1 এর ভ্যালু 1 এটা হচ্ছে 1 এটা ট্রু কিন্তু যদি বলো x1 not equal to 0 এটাও ট্রু কারণ কি 1 0 সমান না সত্য কিন্তু যদি হয় যে x1 not equal to 1 এখন কি ট্রু না ফলস বলো স্যার এখন ফলস False, কারণ হচ্ছে ফলস আসবে যে এখানেও 1 এই পাশেও 1 আসলে এটা ফলস সো ডিয়ার এগুলো আর আমরা আলোচনা করছি না এখানে এটা একটু তোমরা নিজেরা সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বুঝে ট্রাই করো এটা কিভাবে কাজ করবে যে x এর ভ্যালুটাকে y তে তুমি সরাসরি অ্যাসাইন করতে পারো এটা রেখে যে x = z তো তুমি z কে প্রিন্ট দিলে প্রিন্ট x is z আউটপুট ট্রু যে x কি z কিনা x is z দেখো কারণ হ্যাঁ x টাকে z এ অ্যাসাইন করতে মানে z এ যা x হতা তার মানে তুমি বলো x is z ট্রু আসছে এটা কি ধরতে পেরেছো ইয়েস স্যার। জি membership operator can anyone explain the membership operator স্যার মানে প্রথম হচ্ছে ব্যানানাটা তো এক্স এ আছে এজন্য এটা স্যার যখন বলছি ব্যানানা নট ইন এক্স তার মানে এটা ফলস আর যখন বানা শুধু ওইটা তো এক্স নাই আমাদের ব্যানানা আছে এই কারণে এটা স্যার ট্রু yeah very good thank you so much এটা বলছে যে মানে বিষয়টা এরকম যে রাফসান ভালো তো আমি বললাম রাফসান ভালো না তাহলে কি আমার স্টেটমেন্টটা ফলস এখন বুঝছো জি স্যার ভেরি গুড জি স্যার। স্যার কিন্তু এখানে ব্যানানা তো এক্স এর মধ্যে আছে স্যার, এটা তো ট্রু হওয়ার কথা স্যার। ওই কথাটা কি বললাম যে রাফসান তো ভালো কিন্তু আমি বলছি রাফসান ভালো না কিন্তু তুমি কি বলবো আমার কথাটাকে ট্রু বলবো না ফলস বলবো ও জি স্যার জি স্যার। এখন বানানা আছে
আর এ বলতেছে যে বানানা নট ইন এক্স, বানানা এক্সে নাই। তো এই কথাটা কি সত্য না মিথ্যা? তুমি তো এটা ফলস ট্রু হয়, তাহলে তো বানানা এক্সে নাই। জি স্যার, আমি নটটা বুঝতে পারিনি স্যার আর কি মাঝখানে। ভেরি গুড। সো ডিয়ার ইফ এলস এগুলো কি আমার বুঝাতে হবে? এগুলো তো তোমরা অলরেডি আমরা ফার্স্ট লেকচারে ছিল নাকি? স্যার তুমি এটা এক্সপ্লেইন করো, এই যে এটা। স্যার এখানে স্যার এজ স্যার 15 দেওয়া আছে, এখন বলছে কি যে 15 থেকে সমান নাকি বড় হবে এজ। সো যদি হয় সেটা আমাকে বলবে যে প্রিন্ট ইউ আর এলিজিবল টু ভোট, আর এলস হচ্ছে প্রিন্ট ইউ আর এলিজিবল টু ভোট। এখন স্যার আমার যেহেতু এজ 15 দেওয়া আছে, আমাকে স্যার এলিজিবল দেখাবে স্যার। এভরিওয়ান সবাই বুঝেছো? নট এলিজিবল দেখাবে এখানে। স্যার এটা স্যার নট নট এলিজিবল এলিজিবল দেখাবে। কারণ এই জায়গাটা 15 গ্রেটার দ্যান বছর ইকুয়াল দেওয়া আছে, সো মানে স্যার এটা এটা গ্রেটার তো ইকুয়াল টু উপরে হইতে হবে, 18, এটা বলছে। 18 বড় হতে হবে। 18 স্যার, এটা তো ও মানে আচ্ছা সরি আমি কাজ করবে না। আমি স্যার চেক এলস কাজ 18 কে স্যার করবে না। 15 মনে করছিলাম স্যার। এলস কাজ করবে এখানে। জি স্যার এলস কাজ করবে স্যার। এই একটু বলে যাই, সেটা হলো একটা লুপ আমরা যদি চালাতে চাই, মনে করো একটা হোয়াইল লুপ। সো আমি বললাম যে i ইকুয়াল টু মনে করো 1, দেন হোয়াইল। সো হোয়াট ইজ আওয়ার সিনট্যাক্স? এটা মানে ইন্টারেস্টিং হলো কি, তোমার কিছু লিখতে হয় না। i লেস দেন মনে করো 5, দেন তোমাকে কি লিখতে হয়? i লেস দেন 5 তারপরে হোয়াট? কোলন। i স্টার 1। না, এটা কি কোলন না? জি স্যার। এখন আমি নিচে দেখো অটোমেটিক্যালি সে ইন্ডেন্টেশন নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু যদি হোয়াইলের নিচে নিচে হলে হবে না। না স্যার হবে না স্যার। আই এই যে আই প্রিন্ট দিবে, তাহলে আমরা হোয়াটস রং? প্রিন্ট স্পেলিং মিস্টেক। স্যার আই এর ভ্যালু অ্যাসাইন করে দেব না স্যার, i ইজ ইকুয়াল টু i প্লাস 1। অ্যাসাইন করেছি তো, এই যে দেখো আই ইকুয়াল টু। আচ্ছা এটা ইনফিনিট লুপে পড়ে গেছে কেন জানো? স্যার প্লাস প্লাস করা হয়নি স্যার। ডিক্রিমেন্ট দরকার, ডিক্রিমেন্ট হয় না স্যার এখানে। হ্যাঁ ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট। ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট যেটা দিব ওটা দেওয়া হয় না, তার জন্য লুপটা চলতেই থাকবে। i is less than 5। স্যার লেস আর গ্রেটার দেন স্যার সমস্যা হয়েছে স্যার, আবারও ভুল হয়েছে স্যার। লেস এন্ড গ্রেটার দেন আনসার i এর মান প্লাসে যতক্ষণ মানে 1 এর চেয়ে ছোট না হবে। স্যার মাইনাস মাইনাস মানে ওখানে তো স্যার i লেস দেন 5, তার মানে আমরা তো স্যার শুরুতে এখানে কিন্তু i প্লাস প্লাস লিখতে পারি না, এটা একটা প্রবলেম। স্যার i ইকুয়ালস টু হচ্ছে i প্লাস 1 এভাবে লিখতে হবে, বা স্যার এটাও হবে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এখন বুঝছো, কিন্তু এখানে তুমি i প্লাস প্লাস লিখতে পারবে না, যেটা তুমি সি বা পিএসপি তে লিখতে পারো। এটাই হলো সিনট্যাক্সের ম্যাটার। এগুলো অ্যাকচুয়ালি নাথিং টু থিঙ্ক। হ্যাঁ ইউ জাস্ট ইউ নিড টু নো। তোমাকে একটু জানতে হবে যে এটা মানে কি, ওটা মানে কি, হ্যাঁ কিভাবে কাজ করে, ওভারঅল বিষয়গুলো ঠিক আছে কিনা। সো এখন দেখো তাহলে এখানে আমরা লিখেছি। এবার আমি যদি মনে করি যে আমি পাশাপাশি দিতে চাই, তখন কি করব? পাশাপাশি দিতে চাইলে, পাশাপাশি দিতে চাই তাহলে আমাকে কমা দিয়ে এন্ড ইকুয়াল টু, এই যে যদি এভাবে দাও তাহলে পাশাপাশি আসবে। ঠিক আছে, পাশাপাশি এসেছে। স্যার লুপ কি অলওয়েজ মানে নিচে নিচে স্যার প্রিন্ট হয়? বাই ডিফল্ট নিচে দিতে হবে। তবে তুমি যদি এই নিউ লাইনটা বাদ দিতে চাও তাহলে প্রতিবার by default প্রিন্ট কল করলে হচ্ছে প্রিন্টটা শেষ হলে নিউ লাইন কল হয়ে যায় একটা অটোমেটিক্যালি। নিউ লাইন কল হয়ে যায়, রাইট। কিন্তু যখন এন্ড এ কোটেশনটা দেওয়া হয় তখন হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে এটা। প্রিন্ট 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 কোভিড। দেখছো কোভিড এখন একবারে এসেছে, আর যদি এটাকে তুমি এই যে ট্যাব দিয়ে দাও বারবার আসবে। এটাই হলো সমস্যা। এখন বুঝছো কেন বারবার এসেছে? সো তোমরা লুপের বিষয়গুলো বুঝেছো। সিমিলারলি যদি আমরা ফর লুপ ইউজ করতে চাই, তবে এখানে যদি ফর ইউজ করলে তাহলে কি হতো? ফর লিখলে হবে? এখন হয় না কেন? কারণ ফর লুপের সিনট্যাক্স ডিফারেন্ট হয়। এবার বুঝতে পেরেছো? ফর লুপের সিনট্যাক্সটা ডিফারেন্ট হয়। মনে করো আমরা এখানে একটা দেখাই তোমাদের। জিনিসগুলো আবারও বলি, একটু চেষ্টা করলে কঠিন কিছু না। এখন
এখন বুঝো এটা কিভাবে আসলো, যে কারণ ভি এন এর প্রথম ভ্যালু 2 টাকে ভি তে নিয়েছে, তার মানে ভি এর মান 2 প্রিন্ট করলো। এখানে তো কি ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট দরকার নেই, যতক্ষণ অ্যারে আছে ততক্ষণ চলবে। কত লাইফ ইজি না? আর অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে কি হিসাব রাখতে হয়, এক করে বাড়াতে হয়, কমাতে হয়, কিছুই করতে হয় না। স্যার পাইথন যতক্ষণ অনেক value- মজার একটা জিনিস। জি স্যার। এক্স্যাক্টলি। তোমরা শুধু পাইথন আমার কোর্সের জন্য না, পাইথনে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করা যায়, পাইথনে সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে পারবা, পাইথনে ডেটা অ্যানালিসিস এর কাজ করবা, মেশিন লার্নিং এর কাজ করবা, ডিপ লার্নিং এর কাজ করবা, এর কাজ করবা। কেন পাইথন এত পপুলার? স্যার পাইথনে অটোমেশনও কিন্তু অনেক মজার স্যার। সবকিছু একটা প্ল্যাটফর্মে পাচ্ছ তুমি, কিন্তু অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে সবকিছু একটা প্ল্যাটফর্মে পাওয়াটা খুব টাফ। আমরা জাভা দিয়ে Python খুব সাধারণত slow। ডেটা অ্যানালিসিস এর কাজ খুব ভালো করা যায় না। হ্যাঁ, অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে করতে পারি না। আমি কেন আরেকটা ক্লাস রিপিট নিলাম, এটাই কারণ যে তোমরা নিজেরা ট্রাই করছো, হয়তো আমার সাথে করলে আরেকটু ইন্টারেস্ট পাবো।